ओं स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। धर्म प्रसंगे स्वामी ब्रह्मानंद। स्थान अद्वैत आश्रम काशीधाम 27 फेब्रुआरी 1913 ख्रीष्टाब्द। श्री श्री महाराज जड़े भक्त को पचारे तुम्हें कौन एवं ध्यान बा प्रार्थना कर। भक्त कहिले ना महाराज सेपरी किछि करे नहीं। महाराज कहिले अल्प अल्प किछि करिवा भल, शांति पाइब, मन स्थिर हेब। तुमर तो कूड़गुरु अछंती, एवं सुधा मंत्र नहीं ना। मंत्र नेले क्षति कौन? अल्प अल्प जप ध्यान करिब। गोटे रुद्राक्षर माला किण, सेथिरे 108 किंबा 1000 थर जप करिब। इच्छा हेले आहुरी बेसी करिपार। भक्त पचारुछंती कौन जप करिबी? महाराज कहउछंती भगवान नाम जप करिब। जो देवतांक उपरे तुमर बेसी श्रद्धा और भक्ति अच्छी, भगवान को ध्यान करिब निज हृदय रे किंबा बाहरे। भक्त कहउछंती कौन सी गोटे रूप छड़ा तो ध्यान करिहेब नाही, तेबे केउ रूप को आश्रय करिबी? महाराज कहिले सद्गुरु ध्यान बल रे शिष्यर केउ देवतांक उपरे बेसी श्रद्धा ताहा जानि पारंती और ताहा निर्देश दियंती। ता छड़ा मानस पूजा मध्य अछि। लोके जेपरी बाह्य पूजारे फूल चंदन दियंती, आरती इत्यादि करती, सेहीपरि मानस पूजारे मध्य तांकर रूप चिंता करी मने मने यही सब अनुष्ठान करने हुए। आज ठारू लगी जाओ, आज संध्यारू आरंभ कर। एबे मानस पूजा करिवार प्रयोजन नाही। जप ध्यान प्रतिदिन सकाळे और संध्यारे करिब। एही भावरे 2 वर्ष करि देख, देखिब किपरि आनंद पाइब, भाव दृढ़ हेब, आहुरी केते कौन अनुभव हेब। परे जहाँ जहाँ करने हेब मु कहीदेवी। भक्त पचारुछंती तेबे मानस पूजा वर्तमान करिबी नहीं? महाराज कहउछंती ना, मानस पूजा वर्तमान पाई थाउ। जेतेबेले करिवार प्रयोजन हेब मु कहीदेवी, जेतेबेले मंत्र नेब। एबे मंत्र नेबार प्रयोजन नाही। जहाँ कहिली केवल सेतिकी कर, समय नष्ट कर नाही, लागी जाओ। गोटे कंबल आसन बा अन्य जहाँ हो किनि नियो, ताकू भल भावरे रखिब। अन्य कौनसी काम पाई ताकू व्यवहार करिब नाही, केवल ध्यान धारणा पाई व्यवहार करिब। तुमर बगीचा तो बेस निर्जन, घरे जदि कौनसी गलमाल बा असुविधा हुए, मझिरे मझिरे सेठारे ध्यानादि अभ्यास करिब। काशीर एही पवित्र स्थान रे शीघ्र फल लाभ हेब। 2 वर्ष अभ्यास करि देख, काहारी काहारी अति शीघ्र हुए, वर्षकरे मध्य होई पारे। आंतरिक लगी जाओ, किछि दिन पर एते आनंद पाइब जे उठिबाकू इच्छा हेब नाही, केवल ध्यान करिबाकू इच्छा हेब। सड़क होई चका पकाई बसिब, हाथ दुईटी छाती उपरे किंबा पेटर उपर अंश रखी ध्यान करिब। महाराज निजे करी देखाई देले किपरि बसिबाकू हेब, मु अन्य दिन देखाई देबी। मझिरे मझिरे साधुसंग करिब, बेले बेले सद्ग्रंथ मध्य पढ़िब। संभव हेले मो सहित देखा करिब। आसन रे बसिबा मात्रे ध्यान आरंभ करिब नाही। 2-3 मिनिट चुप करी बसी रहिब और मन को शून्य करने चेष्टा करिब, जेपरि अन्य कौनसी चिंता मन को न आसे। तापरे ध्यान करिब। प्रथमे वर्षे 2 वर्ष खूब निष्ठा सहकारे करिब, परे स्वाभाविक भाव में ताहा चलिब। ଯେଉଁ दिन बेसी दायित्वपूर्ण काम थिब से दिन गोटिए अड़ी बसिब किंबा अल्प समय रे 10-15 मिनिट काम सारी नेब। विशेष असुविधा हेले केवल थरे तांको स्मरण करी प्रणाम जणाइब। सकाळे मुह हाथ गोड़ धोई सफा लुगा पिंधि बसिब। गंगा जल स्पर्श कले भल। संध्यारे मध्य एपरि करिब। रुद्राक्षर माला किणी विधि अनुसार गुंथाई नेब। तापरे गंगारे उत्तम रूपे स्नान करी भक्ति सहकारे विश्वनाथ को स्पर्श कराइब। एपरि जदि करिब तेबे देखिब मनरे शांति आसिब और खूब आनंदरे रहिब। मोरालिटी विषय रे 2टी कथा पालन करिब। सत्य कथा कहिब और पर स्त्री को मातृदृष्टि रखिब। अधिक किछि करिबाकू पड़िब नाही। एही 2टी को पालन कले बाकी सब आपे हेब। ईश्वर को खूब भक्ति करिब। ईश्वर अछंती, ईश्वर नाहांती बोली केबे मने करिब नाही। मु कहूछि ईश्वर अछंती, निश्चय अछंती जानिब। आज ठारू लगी जाओ, बुझिल? आउ विलंब कर नाही। मु वर्तमान एठारे अछि, प्रयोजन पड़िले जहाँ कहिबार कहीदेवी।
ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅ। ସ୍ଥାନ ଅଦ୍ୱୈତ ଆଶ୍ରମ କାଶୀଧାମ 21 ଜାନୁଆରୀ 1921। ମହାରାଜ କହୁଛନ୍ତି, ମୋଗଲ ସରାଇରୁ ମଟର ଗାଡ଼ିରେ ଆସୁ ଆସୁ ରାସ୍ତାର ଦୁଇ ପାଖରେ ଖୋଲା ପଡ଼ିଆ ଇତ୍ୟାଦି ଦେଖି ମନରେ ଆନନ୍ଦ ହେଲା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏପରି କ୍ଷେତ୍ର ମାହାତ୍ମ୍ୟ ଯେ ପୋଲ ପାରି ହେବା ମାତ୍ରେ ଏପରି ଅପୂର୍ବ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ଅନୁଭବ କଲି ଯେ କ'ଣ ଆଉ କହିବି। ଏହା ଶିବକ୍ଷେତ୍ର, ସ୍ୱୟଂ ଶିବ ହିଁ ଗୁରୁ। ଗୋଟିଏ ଦିଗରେ ମା ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଅନ୍ନ ଦେଇ ବାହାରର ଅଭାବ ଦୂର କରୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ଦିଗରେ ବାବା ବିଶ୍ୱନାଥ ଧର୍ମ ଦେଉଛନ୍ତି। ଠାକୁରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଜଣେ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ପୁରୁଷ ଆସିଥିଲେ। ସେ ଠାକୁରଙ୍କୁ କାଶୀ ମାହାତ୍ମ୍ୟ ସବୁ ଦେଖାଇ ଦେଇଥିଲେ। ସେ ମହାକାଳ ଭୈରବ। ଠାକୁରଙ୍କ ଦେହ ସେତେବେଳେ ନିସ୍ପନ୍ଦ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲାଣି। ମହାରାଜ ଦିଅଁଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବାକୁ ଯିବେ, ତେଣୁ ଗଙ୍ଗାଜଳ ମାଗିଲେ। ଗଙ୍ଗାଜଳ ଅଣାହେଲା। ନିଜେ ଗ୍ରହଣ କରି ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ କହିଲେ। ଜଣ ଜଣ ହୋଇ ସମସ୍ତେ ଗଙ୍ଗାଜଳ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରଣାମ କରିସାରି ମହାରାଜ କହିଲେ, ଗଙ୍ଗାବାରୀ ବ୍ରହ୍ମବାରୀ ଅଭୀଷ୍ଟଦାୟିନୀ, ଇଷ୍ଟ ଦର୍ଶନର ସହାୟକ। ଠାକୁରେ କହୁଥିଲେ ଗଙ୍ଗାଜଳ ମହାପ୍ରସାଦ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଦେବଙ୍କର ଏବଂ ବୃନ୍ଦାବନର ଧୂଳି ବ୍ରହ୍ମ ସ୍ୱରୂପ। ମହାରାଜ କଥା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କହିଲେ, କୂଳକୁଣ୍ଡଳିନୀ ଯେତେବେଳେ ଅଧମୁଖ ହୋଇଥାନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଜୀବର ମନ ଲିଙ୍ଗ, ଗୁହ୍ୟ ଏବଂ ନାଭି ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱମୁଖ ହୁଅନ୍ତି ତେବେ ଭଗବାନଙ୍କର ଚିନ୍ତାରେ ବିଭୋର ହୁଏ। ସତ୍ୱଗୁଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ରୂପ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ। ତାଙ୍କର ନାମ କରିବାକୁ, ଧ୍ୟାନ କରିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ। ସ୍ଥାନ ଅଦ୍ୱୈତ ଆଶ୍ରମ କାଶୀଧାମ 24 ଜାନୁଆରୀ 1921 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ। ଦିନେ ସକାଳେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମହାରାଜ ଜଣେ ସାଧୁଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, କ'ଣ କିଛି କହୁଛ? ଉତ୍ତରରେ ସାଧୁ କହିଲେ, ନା ମହାରାଜ, ମନ ବସେ ନାହିଁ, ଭଲ ଲାଗେ ନାହିଁ, ଭିତରର ଅନ୍ଧାର ଯାଉନାହିଁ, ତେଣୁ ବଡ଼ ଅଶାନ୍ତି। ଆମେ ଏପରି କୁସଂସ୍କାର ନେଇ ଆସିଛୁ ଯେ ତାହା ସର୍ବଦା ପଥ ଅବରୋଧ କରି ରହୁଛି। ମହାରାଜ କହିଲେ, ସେପରି ଭାବ ନାହିଁ। ମହାନିଶାରେ ଜପ କର, ନହେଲେ ବ୍ରାହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପୁରସ୍ଚରଣ କର। ସମୟ ଆଉ ନଷ୍ଟ କର ନାହିଁ। ଧ୍ୟାନ ଭଜନରେ ବୁଡ଼ିଯାଅ। କିଛି କର। କିଛି ନ କଲେ ଆପେ ଆପେ କ'ଣ ସବୁ ଖୋଲିଯିବ? ଆଉ ଜଣେ ସାଧୁ ପଚାରିଲେ, ମହାରାଜ, ରାତିରେ ଖାଇବା ଯୋଗୁଁ ବଡ଼ି ସକାଳୁ ଉଠିପାରେ ନାହିଁ। ରାତିରେ ଖାଉ ଖାଉ ବିଳମ୍ବ ହୁଏ ବୋଲି ହଜମ ମଧ୍ୟ ଭଲ ହୁଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସକାଳୁ ଉଠିଲେ ମଧ୍ୟ ଦେହ ମନର ଜଡ଼ତା ଯାଇନାହିଁ। ଅଥଚ ନ ଖାଇଲେ ଦୁର୍ବଳ ଲାଗେ। ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ମହାରାଜ କହିଲେ, ରାତିରେ ଖାଇବା କମେଇ ଦିଅ। ପ୍ରଥମେ 4 ଭାଗରୁ 3 ଭାଗ ଖାଇବ, ପରେ ଖାଇବା ଅଧା ହୋଇଯିବ। କିଛି ଦିନ ଦେହ ଟିକେ ଦୁର୍ବଳ ଲାଗିବ, କିନ୍ତୁ ପରେ ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ, ଦେହ ହାଲୁକା ଲାଗିବ। ଆମେ ସେତେବେଳେ ଅର୍ଥାତ୍ ତପସ୍ୟା କରିବା ସମୟରେ ଏକାହାରୀ ଥିଲୁ। ତାହାଦ୍ୱାରା ଦେହ ବେଶ ହାଲୁକା ରହୁଥିଲା। ଦିନେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମହାରାଜ ଓ ଶରତ ମହାରାଜ ମହାରାଜଙ୍କ ଘରେ ବସିଥିଲେ। ସାଧୁ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ବୃନ୍ଦ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ବସିଲେ। ମହାରାଜ ଜଣେ ସାଧୁଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି କହିଲେ, କୌଣସି ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ଠାରୁ ଜାଣିନେଇ ଯଥା ପଦ୍ଧତି ସାଧନ କରିବାକୁ ହୁଏ। ବିଶୃଙ୍ଖଳ ଭାବରେ କଲେ କିଛି ହେବ ନାହିଁ। କିଛି ଦିନ କରି ଛାଡ଼ିଦେଲେ ପୁଣି 2 ଗୁଣ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅବଶ୍ୟ ପୂର୍ବର ଚେଷ୍ଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ନଷ୍ଟ ହୁଏ ନାହିଁ। ସାଧନ ଭଜନ କଲେ କାମକ୍ରୋଧ ଆଦି ସବୁ ଚାଲିଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମନ ରଜ ତମରେ ଆଚ୍ଛନ୍ନ ହୋଇ ରହିଛି। ତାହାକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ହେବ, ସୂକ୍ଷ୍ମ କରିବାକୁ ହେବ, ସତ୍ୱଗୁଣକୁ ନେଇଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେତେବେଳେ ଜପଧ୍ୟାନ କରିବାକୁ ଭଲ ଲାଗିବ, ଅଧିକ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେବ। ପରେ ମନ ଯେତେବେଳେ ଶୁଦ୍ଧ ସତ୍ୱ ହେବ ସେତେବେଳେ କେବଳ ଧ୍ୟାନ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେବ। ମନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଡ଼ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ଅତଏବ ତାହାର ଜଡ଼ ବହିର୍ବିଷୟ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷଣ। ଏହି ମନ ଯେତେବେଳେ ଚେତନ ହେବ ସେତେବେଳେ ଚେତନକୁ ଆକର୍ଷଣ କରିବ। ମନ ସୂକ୍ଷ୍ମ ହେଲେ ମନର କାପାସିଟି ବଢ଼ିଯିବ। ସେତେବେଳେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଈଶ୍ୱରୀୟ ତତ୍ତ୍ୱ ସହଜରେ ବୁଝିପାରିବ। ଧ୍ୟାନ କରିବା ସମୟରେ ଯେକୌଣସି ଆନନ୍ଦମୟ ରୂପ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ହେବ। ସେଥିରେ ସ୍ନାୟୁଗୁଡ଼ିକ ଶାନ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଇଷ୍ଟମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କୁ ସହାସ୍ୟ ଆନନ୍ଦମୟ ବୋଲି ଚିନ୍ତା କରିବ। ନହେଲେ ଧ୍ୟାନରେ ଆନନ୍ଦ ପାଇବ ନାହିଁ। ଆଉ ସମୟ ନଷ୍ଟ କର ନାହିଁ। ରିପୁ ସବୁ ଅତି ପ୍ରବଳ। ଏବେଠାରୁ ସେମାନଙ୍କର ଗତିରୋଧ କରିବାକୁ ହେବ, ଯଦିଓ ଏହା କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ। 7-8 ବର୍ଷ କାଳ ପରିଶ୍ରମ କରିଯାଉ, ପରେ ସାରା ଜୀବନ ସୁଖରେ କଟିବ।
ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ଅଭ୍ୟାସ କଲେ ଫଳ ବୁଝିପାରିବ। ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ପାରୁଛନ୍ତି ଆଉ ତୁମେମାନେ ପାରିବ ନାହିଁ। କାଶୀର ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ବର୍ଷକ ଭିତରେ ବେଶ ଉନ୍ନତି କରିଛି, ବେଶ ଆନନ୍ଦ ପାଉଛି। ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଅଧିକ, ତେଣୁ ଶୀଘ୍ର କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି। ଠାକୁରେ ତୁମ ସହିତ ସର୍ବଦା ରହିଛନ୍ତି। ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ କରି ଦେଖ, ସେ ହାତ ବଢ଼ାଇ ରହିଛନ୍ତି। ସେ ସର୍ବଦା ବିପଦ ଆପଦରୁ ରକ୍ଷା କରିବେ। ତାଙ୍କର କେତେ କୃପା, ଏ କଥା କ'ଣ କହି ବୁଝାଇ ହେବ? ଯେଉଁ ସବୁ କଥା ଶୁଣୁଛ ଉପଲବ୍ଧି କର। ନିଜର ଭାବ ଅନୁଯାୟୀ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ପରେ ଭାବ ଦୃଢ଼ ହେଲେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭାବ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିହେବ। ଭାବପ୍ରବଣ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଭାବ ଚାପି ରଖ। ଜପ କରୁ କରୁ ମୂର୍ତ୍ତି ଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟ କରିବ, ନହେଲେ ଭଲ ଜପ ହେବ ନାହିଁ। ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୂର୍ତ୍ତିର ଧ୍ୟାନ ନହେଲେ ଯେତିକି ଅଂଶ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିବ ସେଥିରେ ମନ ନିବିଷ୍ଟ କର। ପ୍ରଥମେ ପାଦପଦ୍ମରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ। ନ ପାରିଲେ ବାରମ୍ବାର ଚେଷ୍ଟା କରିଯାଅ, ନହେଲେ ଛାଡ଼ିବ କାହିଁକି? କରିବାକୁ ହିଁ ହେବ। ଧ୍ୟାନ କ'ଣ ସହଜରେ ହୁଏ? କରୁ କରୁ ହେବ। ଧ୍ୟାନର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥା ସମାଧି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବା ପ୍ରବୃତ୍ତି ସବୁ ସାଧନ ଦ୍ୱାରା ଭିତରୁ ବାହାରିବ। ତାଙ୍କ ଉପରେ ସବୁ ଛାଡ଼ିଦିଅ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶରଣାଗତ ହୁଅ। ସ୍ଥାନ ଅଦ୍ୱୈତ ଆଶ୍ରମ କାଶୀଧାମ, ଜାନୁଆରୀ 1921 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ। ପ୍ରଶ୍ନ, ମହାରାଜ, କେହି କେହି ହୃଦୟରେ କିମ୍ବା ମସ୍ତକରେ ଧ୍ୟାନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଭାବରେ ଦେଖୁଛି ସେହି ଭାବରେ ଧ୍ୟାନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। କେଉଁ ଭାବରେ ଧ୍ୟାନ କରିବା ଉଚିତ? ମହାରାଜ କହୁଛନ୍ତି, ଦେଖ, ଉପାସକମାନଙ୍କର ଅଧିକାର ଭେଦ ଅନୁଯାୟୀ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଧ୍ୟାନର ପଦ୍ଧତି ଅଛି। ସାଧାରଣତଃ ହୃଦୟରେ ଧ୍ୟାନ କରିବା ଉତ୍ତମ। ଦେହଟା ଯେପରି ଗୋଟିଏ ମନ୍ଦିର ସଦୃଶ, ଠାକୁର ସେଠାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଅଛନ୍ତି। ଧ୍ୟାନ କରୁ କରୁ ମନ ସ୍ଥିର ହେଲେ ସର୍ବଦା ଇଚ୍ଛା ଅନୁଯାୟୀ ଇଷ୍ଟ ଦର୍ଶନ ହେବ। ପାର୍ଶ୍ୱରେ, ହୃଦୟରେ, ପଶ୍ଚାତରେ, ବାହାରେ ସର୍ବତ୍ର ଧ୍ୟାନ କରାଯାଏ। ଧ୍ୟାନ କରୁ କରୁ ପ୍ରଥମେ ଜ୍ୟୋତି ଦର୍ଶନ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଏହି ଦର୍ଶନ ସହିତ ବା କିଛି ସମୟ ପରେ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ ହୁଏ, ଯାହା ଛାଡ଼ି ମନ ଆଗେଇବାକୁ ଚାହେଁ ନାହିଁ। ତାପରେ ଜ୍ୟୋତିର୍ଘନ ଦର୍ଶନ ହୁଏ। ସେତେବେଳେ ମନ ତନ୍ମୟ ହୋଇଯାଏ, କିମ୍ବା କେବେ କେବେ ଦୀର୍ଘ ପ୍ରଣବ ଧ୍ୱନି ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ମନ ତନ୍ମୟ ହୁଏ। ଦର୍ଶନ ବା ଅନୁଭୂତି ରାଜ୍ୟର କ'ଣ କୌଣସି ସୀମା ଅଛି? ଯେତେ ଅଗ୍ରସର ହେବ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବ କେବଳ ଅନନ୍ତ ଅନନ୍ତ। କେହି କେହି ଜ୍ୟୋତି ଦର୍ଶନ କରି ମନେ କରନ୍ତି ଏହା ହିଁ ଶେଷ, କିନ୍ତୁ ତାହା ନୁହେଁ। ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ମନର କୌଣସି ବିକଳ୍ପ ରହେ ନାହିଁ, କେତେକଙ୍କ ମତରେ ତାହା ଶେଷ ଅବସ୍ଥା, ପୁଣି ଆହୁରି କେତେକ କହନ୍ତି ସେହିଠାରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ। ପ୍ରଶ୍ନ, ମହାରାଜ, ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ ମନ କିଛି ଦୂର ଆଗେଇ ଯାଇ ସେହିଠାରେ ଅଟକିଯାଏ। ଏହାର କାରଣ କ'ଣ? ମହାରାଜ କହୁଛନ୍ତି, ଏହାର କାରଣ ମନର ଦୁର୍ବଳତା। ମନର ଯେତେ ଦୂର ଶକ୍ତି, ତାଠାରୁ ଅଧିକ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରେ ନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କ ମନର ସମାନ କାପାସିଟି ନାହିଁ। ମନର କାପାସିଟି ବଢ଼ାଇବାକୁ ହେବ। ଠାକୁରେ କହୁଥିଲେ, ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ଥିଲେ ମନର ଶକ୍ତି ଅନେକ ବଢ଼ିଯାଏ। ସେପରି ମନ ସାମାନ୍ୟ କାମକ୍ରୋଧରେ ଚଞ୍ଚଳ ହୁଏ ନାହିଁ, ତାହା ଅତି ତୁଚ୍ଛ ବୋଧ ହୁଏ। ସେତେବେଳେ ପ୍ରକୃତ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ହୁଏ ଯେ ଏଗୁଡ଼ିକ ମୋତେ ବିଚଳିତ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ସାଧନ ପଥରେ ବହୁତ ବିଘ୍ନ ଅଛି, ତେଣୁ ପୂଜାଦିରେ ଆସନ, ମୁଦ୍ରା ଇତ୍ୟାଦିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। ପ୍ରଶ୍ନ, ମହାରାଜ, ଆପଣ ଆମ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣ ଜଣ କରି ଡାକି ପଚାରନ୍ତୁ, ତୁମେ କ'ଣ କରୁଛ, ତୁମର କ'ଣ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଇତ୍ୟାଦି। ଏଥିରେ ଆମେ ଖୁବ୍ ଉତ୍ସାହ ପାଇବୁ। ଆପଣମାନେ ଆମକୁ ଉତ୍ସାହିତ କଲେ ଆମର ସାହସ ବଢ଼ିଯିବ। ମହାରାଜ କହୁଛନ୍ତି, ସବୁବେଳେ ସେପରି କଲେ ଲାଭ ହୁଏ ନାହିଁ। କେବେ କେବେ ମନର ଏପରି ଅବସ୍ଥା ହୁଏ, ମନେ ହୁଏ ଯେ ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ି କହିବି, ବାବା ଏପରି ଭାବରେ କରିଯାଉ ଇତ୍ୟାଦି। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ସମୟରେ ମନେ ହୁଏ, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ଠାକୁରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଯେପରି କରାଉଛନ୍ତି ସେପରି ହେବ। ଆଉ କାହାକୁ ବା କହିବି, ସେ ସ୍ୱୟଂ କାରଣ ସେ ସବୁ। ପୁଣି କହିଲେ ଯେ ଲୋକମାନେ ତାହା ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ତାହା ନୁହେଁ। ତଥାପି କ'ଣ ଜାଣିଛ, ଯଦି ସେପରି ପ୍ରେରଣା ପାଏ ତେବେ ଲୋକେ ସେ କଥାକୁ ନେବେ। ଯତ୍ନ ସହକାରେ ଚେଷ୍ଟା କରିଯାଉ, ବୁଝିଲ, ଖୁବ୍ ଚେଷ୍ଟା କର। ସାମାନ୍ୟ ସମୟ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ କର ନାହିଁ। ଠାକୁରେ ପ୍ରତିଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମାଆଙ୍କୁ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହୁଥିଲେ, ମା, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଚାଲିଗଲା, କିନ୍ତୁ ତୁ ଦେଖାଦେଲୁ ନାହିଁ। ଖୁବ୍ ବ୍ୟାକୁଳ ହୁଅ, ଖୁବ୍ ତନ୍ମୟ ହୋଇଯାଉ। ପ୍ରଶ୍ନ, ମହାରାଜ, କୃପା କ'ଣ କାରଣ ସାପେକ୍ଷ? ଶରତ ମହାରାଜ କହୁଛନ୍ତି, ପବନ ସର୍ବଦା ବହୁଛି, ଯିଏ ପାଲ ଟାଣିବ ସେ ପାଇବ। ମହାରାଜ କହୁଛନ୍ତି, ଠାକୁରେ କହୁଥିଲେ
ଗରମ ଲାଗିଲେ ଲୋକେ ପଙ୍ଖା ବୁଲାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପବନ ବହିଲେ ଆଉ ପଙ୍ଖା ଦରକାର ହୁଏ ନାହିଁ। ପ୍ରଶ୍ନ, ବାସ୍ତବିକ ଈଶ୍ୱରୀୟ ରୂପ ଦର୍ଶନ ହେଉଛି ନା ମନର ଭ୍ରାନ୍ତି, ଏହା କିପରି ବୁଝାଯିବ? ମହାରାଜ, ଯଥାର୍ଥ ଦର୍ଶନ ହେଲେ ସ୍ଥାୟୀ ଆନନ୍ଦ ହୁଏ। ତୁମର ମନ ତାହା ବୁଝାଇଦେବ। ପ୍ରଶ୍ନ, ମହାରାଜ, ମୁଦ୍ରା ଇତ୍ୟାଦିର କ'ଣ ପ୍ରୟୋଜନ? ମହାରାଜ କହୁଛନ୍ତି, ନାନା ପ୍ରକାରର ପ୍ରଭାବ ଅଛି। ସମୟ ସମୟରେ ଦେଖିବ ମନ ବେଶ ଭଲ ଅଛି, ମନେ ହୁଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧ୍ୟାନ କଲେ ଧ୍ୟାନ ଏକାଗ୍ର ହେବ, କିନ୍ତୁ ବସିବା ମାତ୍ରେ ହୁଏତ 5 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ନାନା ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ଆସି ମନକୁ ଖରାପ କରିଦେଲା। ମୋର ମଧ୍ୟ ସେପରି ଥରେ ଗୋଟିଏ ଅପଚିନ୍ତା ଆସିଥିଲା। ଠାକୁରେ ମୋତେ ଦୂରରୁ ଦେଖି ତାହା ବୁଝିପାରିଲେ। କହିଲେ, ତୋ ମନକୁ ଗୋଟିଏ ମଳିନ ଚିନ୍ତା ଆସିଛି, ମୁଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖିଲି। ଏହା କହି ମୋ ମସ୍ତକରେ ହାତ ରଖି କ'ଣ ଗୁଣୁଗୁଣୁ ହୋଇ କହିଲେ ଏବଂ କିଛି ସମୟ ପରେ ସେହି ଅପଚିନ୍ତା ଚାଲିଗଲା। ମନ ଉଚ୍ଚଭୂମିରେ ଆରୂଢ଼ ହେଲେ ଏସବୁ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ସେଠାକୁ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରଶ୍ନ, କେବଳ ଜପଧ୍ୟାନ କରି ସମୟ କଟାଇବା ଅତି କଠିନ ନୁହେଁ କି? ମହାରାଜ କହୁଛନ୍ତି, କେତେଥର ଚେଷ୍ଟା କରି ପାରିଲ ନାହିଁ ବୋଲି କ'ଣ ଛାଡ଼ିଦେବ? ବାରମ୍ବାର ଚେଷ୍ଟା କରିଯାଅ। ଅଭ୍ୟାସ କରୁ କରୁ ସବୁ ସହଜ ହୋଇଯିବ। ଓಂ ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି। ହରି ଓಂ ତତ୍ସତ୍।